Do you know that wonderful feeling you get when everything feels just right? Completely natural, almost perfect? You don't often get that with a new car. But with this, you do. And you want to know what I'm talking about? This is the all-new Audi Q7. Look at the front. The upright design gives the Q7 a really strong presence, and I just love the details. The honeycomb single frame and the signature L inserts and the slats are all really unique to Audi. And then let's look at the wheels. This brilliant new design is really different, but it's also still instantly recognizable as an Audi. Along the side here, we've got this color contrasting insert in the sill, and at the back, the rear diffuser has a real sporty design element. Everything just flows seamlessly from front to back. One shape, one statement. And now, let's get in. I'm going to show you the Q7 from the inside. The doors don't just open automatically, they close automatically too from me putting my foot on the brake. That's convenient. And if I want to open the doors for the kids, that's possible too from this display. I just push the button here and it opens. And if something's in the way, the Q7 naturally detects that and will only open the door as far as it can. In everyday life, that's gold. Okay, take a look at this. This is the cockpit, and I tell you, you feel at home right away. Not because it's simple, but because it's so thoughtfully designed. The display here is large, it's easy to use, and it's visible in all lights as well. And if you want, the passenger gets their own display, their own content, their own view, completely independently. And that's not a gimmick. That is real added value, especially on long drives. I can tailor the interior exactly to my taste. Like with the ambient lights here, I can choose what color I want. And then there's this, the panoramic roof. I can adjust the panoramic roof depending on the weather and how tinted I want it to be, front and back. And where it makes sense to have buttons, we have those too. Like here on the steering wheel, we have the rotary control where you can control, for example, the volume, your voice control, and also your virtual cockpit view. And one more detail, the speakers. You hardly even notice them because the sound mesh is built into the design so well. But when you turn the volume up, you definitely notice the quality. And I know the most pressing question that you have is, well, how well does this drive? Well, to answer it, I took it out for a spin. The first thing that I notice about this car is how in control I feel. Even on these tight bends, the car really holds the road beautifully. It's almost like the car is doing all the work for me. The steering is really precise but never nervous, and the four-wheel steering helps me feel really confident out on these roads. Another thing that I'll notice and mention is, of course, the acceleration. You just touch the accelerator and we're off. It has a really smooth, easy power to it and feels really in control. But at the same time, there's a real lightness to this car and it makes it feel really easy to drive no matter what the surface is. In fact, on this surface here, where you would expect it to be quite bumpy, the Quattro four-wheel drive helps it feel really stable. Nothing's rattling at all. Another thing that I love is the amount of space in here. With this panoramic roof, it makes it feel like everything is a lot more open, almost like bringing the outside in. And I just love how quiet it is. It's almost like I could just take this car out on the road, escape the busy daily city life, and have my own little silent retreat. I think that's what stands out the most. It's not just comfortable, it's really easy to drive too. I have to be honest,
The Q7 really surprised me. The thing that stands out to me, and I say this as a mother, is the practicality of it. The interior can adapt to all different needs. There's the third row, there's the child seat that stays in place no matter what, and if you can't fit something inside, then there's the roof. They've thought of that too. These are all really helpful features that genuinely make a difference day to day. The Q7 just makes life easier, and that's what stands out to me the most. Look at that! I can open the back with my foot, so handy. And I can lower the back as well, which means less bending, less lifting, and is great when you've got animals and luggage. And now, I just gotta get the dog. Come on, Sammy. There we go, let's go on an adventure. Hey, sweetie, here's your teddy. There you go. Okay? You're all set? Okay, let's go. Германскиот бренд на луксузни возила Audi ја лансира својата нова трета генерација на S моделот 7, кој треба да понуди совршени решенија за секојдневно користење во урбаните средини, на отворен пат и секако како луксузен бизнис SUV автомобил. Новиот Q7 е достапен во варијанта со 5, 6 и 7 седишта, со што нуди навистина повеќе функционална корисност. Стандардната варијанта доаѓа со 5 седишта, но достапна и варијанта со уште 2 дополнителни седишта кои се поставени во третиот ред, со што се трансформираат во 7 седишта за патници. При тоа треба да се напомене и тоа дека сите седишта се електрично прилагодливи. За багажот во основниот модел се спакувани комфорни 806 литри. Простор кој со склопување на вториот ред седишта се зголемува на дури 2075 литри простор за складирање. Ентериерот внатре е комфорен, зашто дополнително придонесува и панорамскиот сончев кров со прилагодлива провидност и осветлување. Моќта на моделот му ја испорачува 3-литарскиот V6 дизел мотор со моќност од 220 киловати или 180 киловати, со благо хибридна технологија која додава уште 18 киловати моќност кога тоа му е потребно на возилото. Во стандардната верзија моторот е спарен со 8 брзински тип Троник и перманентен кватропогон на сите тркала, со нов централен диференцијал со ограничено провизгување, што ја подобрува тракцијата и одговорот на вртењето на воланот, што пак на крајот резултира со поагилно и постабилно возење. Стартната цена на новиот Q7 во Германија започнува од 87.900 евра. За генералниот директор на Audi, Жерно Донер, Audi Q7 за повеќе од 20 години представува перфектен премиум SUV. Со својата нова генерација, продолжува Долнер, ја продолжуваме оваа мисија и понатаму. Комбинираме спортски, моќен дизајн со високо прилагодлив ентериер, првокласни материјали и широка палета на технологии. Audi Q7 испорачува одлични својства на секаков терен, како резултат на неговата кватро технологија, која е применета за прв пат уште во 2005 година. Q7 со своите сериозни пропорции, висока странична линија и моќна предница е навистина
во истиот момент воочлив голем премиум SUV на патот. Во поглед на осветлувањето достапни се и опционалните дигитални Matrix LED предни светла со микро LED модули, кои може директно да проектираат светлосни снопови со висока резолуција, што пак отвара многу можности за адаптивно осветлување на патот и дистрибуција на светлината. Одзади поставена е третата генерација на дигитални OLED задни светла, кои делуваат како средства за комуникација со останатите учесници во сообраќајот, но и како активен светлосен потпис на брендот. Дигиталните OLED панели креираат атрактивни дизајни со тродимензионални ефекти во задното светло. Светлосните функции во Q7 се сериозно врзани со својствата за асистенција на возачот. Така, например, како резултат на податоците прибрани од системите за асистенција, сите светлосни функции и системи се прилагодуваат на условите на патот и овозможуваат од една страна одлично осветлување за возачот, но и сериозни предупредувачки сигнали за останатите учесници во сообраќајот. Секако, овој премиум SUV автомобил има и премиум пакет на системи за асистенција на возачот, како што се адаптивниот возен асистент Plus, кој му помага на возачот во забрзувањето, сопирањето, одржувањето на брзината и на растојанието од останатите возила во сообраќајот. Ова го прави возењето полесно и покомфортно, особено на подолги релации. Возачите секако имаат голема предност и од напредните системи за паркирање, меѓу кои, например, може да го издвоиме и системот за излегување од еднонасочна мртва улица, која е тешка за маневар и има лоша прегледност. Новиот Q7 се произведува во Братислава, исто како што беше и со претходните две генерации. Ќе биде достапен за порачка во Германија од јуни 2026 година, а испораките ќе започнат некаде во месец септември.
што вози, работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Нашето име Liqui-Moly, најдобриот германски бренд. Нашето име Liqui-Moly, новиот сервисен тренд. Нашето име Liqui-Moly, најдобриот германски бренд. Нашето име Liqui-Moly, новиот сервисен тренд. Од светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDock, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници во оригиналниот онлайн софтвер TechRMI на Tech Alliance. Ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, дијагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDock каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија.
Кинеската компанија Leapmotor, која од неодамна стана официјален партнер и дел од групацијата Stellantis, која под својата капа ги има и брендовите Peugeot, Citroen, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Maserati, исфрли нов компактен автомобил на струја под името Leapmotor B05. И овој хетчбек не ја крие својата намера да им конкурира на познатите европски модели на струја Volkswagen ID3 Neo и Renault Megane. За тоа има и еден основен адут, а тоа е секако цената, која во Европа почнува од околу 26.900 евра. Погонот на овој спортски хетчбек со 5 врати и должина од околу 4,4 метри го сочинува еден електричен мотор, поставен одзади со распределба на тежината во пропорција 50:50. Опремен е со 19-инчни аеродинамични алуминиумски тркала, а тука се и вратите без рамки и црните лајсни по страните и кровот, кои му додаваат нишка спортски карактер на автомобилот. Можете да изберете 5 различни бои на каросеријата, од кои Leapmotor се чини дека ја преферира токму оваа бледо-жолта боја. Во интериерот автомобилот делува некако сиво, што е веројатно и логично ако се види дека доминираат црната и сивата боја. Седиштата се подесиви и комфорни, со меки перничиња кои се опшиени во вештачка кожа. Инфотејнментот е прилично голем, располага со екран чувствителен на допир, со големина од 14,6 инчи, но и релативно мал инструмент кластер од 8,8 инчи во LCD технологија. Тие се прецизни, јасни, прегледни и лесни за користење, а овозможуваат и лесно интегрирање со модерните паметни телефони. Во задниот дел се седи прилично комфорно, а за багажен простор се оставени скромни за класата 345 литри багажен простор или волумен. Она што исто така не ни се допаѓа е тоа што моделот нема бришач на задното стакло. Овој автомобил не е креиран за да извлече сериозни спортски перформанси. Има моќност од 218 коњски сили или 160 киловати и вртежен момент од 240 ньютон метри, а од 0 до 100 км на час забрзува за 6,7 секунди. Во поглед на батеријата истата ја користи новата технологија Cell to Chassis CTC, со која батеријата не е насадена, туку истата се интегрира директно во структурата на автомобилот. Може да се избере со две варијанти на батеријата, едната со капацитет од 56,2 киловат-часа, која нуди автономија на струја до 401 км според ВЛТП циклусот, и другата батерија со капацитет од 67,1 киловат-час со автономија до 482 км. За електричните автомобили особено е значаен и следниот податок, според кој батеријата од 30 до 80% на брз полнач може да се наполни за околу 17 минути. Инаку моделот е исто така опремен и со 21 ADAS систем за асистенција на возачот, кој што е поддржан од 14 сензори и камери, 7 воздушни перничиња и многу елементи на активната и пасивна безбедност. Имајќи предвид дека Stellantis на својот кинески партнер Leapmotor му ја става на располагање својата европска инфраструктура и сериозна постпродажна мрежа, можеме да очекуваме дека овој модел и воопшто брендот сериозно ќе се замешаат на европскиот автомобилски пазар.
Од групацијата Stellantis велат дека единствениот начин за вистински да ја спознаете моќта на Алфа Ромео е ако седнете во неа зад воланот. Тргнувајќи од оваа максима, Алфа Ромео го организираше специјалниот настан Алфа Ромео Driving Academy, посветен на европските новинари, кој привлече околу 200 представници на европските новински куќи од 5 земји. На академијата се пробуваа сите модели од Junior и Tonale до Giulia и Stelvio, па се до високоперформансните верзии Quadrifoglio. Целото искуство беше организирано на начин да се обезбеди директна комуникација помеѓу возачите и машините, од подесувањето на возачките позиции, соодветно на возењето на тркачка патека, па до темелното објаснување на сите динамички перформанси на моделите. Секој чекор на академијата беше дизајниран за да се трансформираат перформансите на моделите во нивна вистинска контрола на патеката. Следуваше секако и возење под супервизија на инструкторите за возење на академијата. Како што изјави генералниот директор на Алфа Ромео, Санто Фичили, ентузијазмот со кој меѓународните новинари пристапија кон овој настан е најдобрата потврда за уживањето во возењето, нешто што одсекогаш било заштитен знак на Алфа Ромео. Нашите автомобили се направени за да инспирираат вистински емоции кај оние кои седат зад воланот. Со Алфа Ромео Driving Academy нашата цел е да им понудиме можност на сите да го почувствуваат ова во целост, да го чувствуваат од километар во километар, да видат кое е вистинското значење на тоа да се вози една Алфа Ромео во комплетно безбеден, но и забавен начин. Сето ова не прави особено горди и ни дава мотив да ја зачуваме страста која е тука од 1910 година, заврши господинот Фичили. Овој меѓународен новинарски настан доаѓа неколку месеци пред лансирањето на двете нови понуди дизајнирани специјално за клиентите на Алфа Ромео. Првиот е настанот Quadrifoglio Driving Experience, кој ќе биде резервиран за купувачите на новата Giulia Quadrifoglio или новиот Stelvio Quadrifoglio, при што се предвидува еден ден на стазата во Варано де Мелегари, во кој инструктори од возната академија на Алфа Ромео ќе им даваат часови на купувачите бесплатно, или подобро кажано со хонорар кој е веќе вклучен во цената на купеното возило. Втората понуда пак е наменета за сите нови клиенти на Алфа Ромео. Со неа, секој нов купувач на возило Алфа Ромео ќе добие пристап и специјални услови за користење на услугите на возната академија во Варано. При тоа ќе може секој да седне зад воланот на најдобрите автомобили од гамата на Алфа Ромео. Иако во срцето на идејата се специјалните курсеви за безбедно возење, настаните ќе имаат и возбудливи моменти, како што се специјални надпревари, рангирања и доделување на финални награди. Курсевите ќе започнуваат со подготвување на сетапот, седењето и позицијата на возачот, па со прва сесија на кругови на стазата, како практична примена на концептите кои претходно ќе бидат илустрирани во училница. Следува етапата со така наречена мини скид направа, која симулира лизгање на задницата при помали брзини и на која се учи начинот на кој треба возачот да одговори со прецизно управување и менаџирање на забрзувањето. Секако се учат и начините на сопирање со сесии на стазата надгледувана од инструкторите за возење, со посебен фокус на итното сопирање и на модулираното сопирање. На стазата возилата може да се возат во присуство на инструктори во кабината, кои полека ќе ве воведат во тајните на брзото возење, влегувањето во свиоци, користењето на вртежниот момент и моќта на вистински начин. На крајот доаѓа и GT стазата, на вештачки направена мокра подлога со области на мало прилепување на патот, при што се експериментира со активните системи за безбедност на возилото. Во оваа точка возилото е врзано со прецизен систем на мерење и анализа со кој ќе се мери брзината на кругот на секој возач,
а ќе се утврдува и анализира и способноста на секој студент во фазите на забрзување, управување, сопирање и брзина. На крајот од настанот секој возач ќе добие специјална и објективна проценка на своите способности. На крајот настанот завршува со свечено доделување на наградите за најдобрите студенти и кандидати.